सो +2 क्लास जिस तरह बच्चे मैं तुहानूं ऑनलाइन क्लास दे विच समझा तां दित्ता सी है ना कि प्रोसैसिस दे विच की आ जांदा रीकम्बिनेंट डीएनए टैक्नोलॉजी दी आइसोलेट कर लिया जेनेरिक मटीरियल नूं ਉਹਦੀ कटिंग कर ली है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हैल्प दे नाल टुकड़ियां दे विच एंपलीफिकेशन कर ली है जीन ऑफ इंटरस्ट की PCR की हैल्प के नाल कैरी म्यूलियस ने यह टकनीक दी सी 1985 के असीं ज़्यादा तो ज़्यादा कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं डीएनए दी क्योंकि जरूरी नहीं ना एक डीएनए तुसीं यूज़ कर लिया की पता वो रीकम्बिनेंट डीएनए बनया भी है कि नहीं बनया तो डीएनए दियाँ तुहाडे कोल बहुत सारिया कॉपीज़ चाहिए ने उहदे लई बच्चे की चाहिए PCR टकनीक दे विच डीएनए टैंपलेट चाहिए हैगा 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स चाहिए एक्चुअली प्राइमर्स जिहड़े हुंदे आ ना वो प्रोसैस नूं शुरू करते हैं ये सारी PCR की टकनीक है ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक तो दोबारा तो तुहानूं दस्सण लगी हाँ डीएनए हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड हुंदा है ਉਹਦੀ एक चेन 5' to 3' एंड हुंदा है एक 3' to 5' एंड हुंदा है इस रीजन नूं असीं एंपलीफाई करना है ਇਹਦੀਆਂ बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस करनियां तो पहला स्टैप PCR टकनीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आ ਜਾਂਦਾ डीएनए ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डीएनए ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਟੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਨੈਚੂਰੇਸ਼ਨ फिर तुहाडे कोल एनीलिंग प्रोसैस आ गई जिद्दां मैं दस्सिया सी पंजाब बोर्ड का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वट इज़ एनीलिंग ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਮਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ तो नैचुरली बच्चे हुण इन्हां प्राइमर्स ने मुड़ के एक्सटेंड हो जाना है डीएनए का दूसरा स्टैंड बना देना है इस करके नैचुरली इन्हां दी पोलैरिटी जिहड़ी है वो पेरेंट स्टैंड तो उल्ट होनी चाहिए है जेकर ये 5' to 3' है जिहड़ा प्राइमर जुड़ेगा सो बच्चे वो RNA का ही टुकड़ा है ना राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का ही टुकड़ा है तो वो पोलैरिटी 3' to 5' होनी चाहिए है इस तरीके नाल दूसरा पेरेंट स्टैंड डीएनए का 3' to 5' प्राइमर की 5' to 3' ओके सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए है हुण तुसीं अपनी बुक्स के उत्ते ठीक कर लियो कुछ नहीं होया ठीक है बाद विच की हो गया तीसरा स्टैप एक्सटेंशन ये प्राइमर्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ गए पूरा डीएनए का कंप्लीट स्टैंड बन गया देखा पेरेंट्स वर्गे फिर तो दोबारा 2 स्टैंड बन गए पर एक कॉपी तो डीएनए की दूसरी कॉपी तैयार हो गई है ओके सो इत्थे तुसीं हुण देखो उन्होंने पोलैरिटी बदल दी क्यों पोलैरिटी किस तरह बदल जाएगी प्राइमर वाले की हाई पोलैरिटी 3' to 5' सी तो नैचुरली मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया ਇਹਦੀ भी 3' to 5' ही रहनी है क्यों क्योंकि ये डीएनए का दूजा स्टैंड है ना तो ये नैचुरली उल्ट पोलैरिटी आनी है इस तरीके दे नाल ਇਹਦੇ नालों उल्ट पोलैरिटी आनी है सो डीएनए के 2 मॉलीक्यूल तैयार हो गए एक तो नंबर वध गया ठीक है सो इस तरीके दे नाल असीं 1 बिलियन टाइम्स जिहड़े है ना डीएनए दी बहुत सारिया कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हाँ ये हो गया PCR होर इंपोर्टेंट गल्लां मैं दसिया हुई ने पुछ लेंदे आ टैंपरेचर कितना चाहिए हाई टैंपरेचर के उत्ते गर्म करना डीएनए नूं 90 डिग्री सैल्सीयस के उत्ते डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पैंदी है ठीक है जिसका कि नाम की है टैग पॉलीमरेज ये भी पुछ लेंदे हुंदे आ कि किहड़ा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए हुंदा टैग पॉलीमरेज ओके ठीक सो मैग्नीशियम आयंस की भी जरूरत पैंदी है समझते पे हो ठीक है सो एंजाइम्स की भी जरूरत पैंदी है समझते पे हो एनीलिंग एक्सटेंशन तो पहला डीनैचुरेशन ना लास्ट स्टैप आ गया हुण तुसीं जो रीकम्बिनेंट डीएनए तैयार किया उन्होंने होस्ट सैल के अंदर इंजैक्ट करना है ना मैं इहनूं लाइगेटेड डीएनए कह सकती हाँ रीकम्बिनेंट डीएनए भी रिसिपिएंट सैल के भेजना है ना एक बारी ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ जिस होस्ट सैल के अंदर तुसीं रीकम्बिनेंट डीएनए पा रहे हो उन्होंने असीं हुण कहांगे जेनैटिकली मोडिफाइड सैल है ना ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके नाल बिहेव करेगा जिद्दां कि RDNA नूं असीं रीकम्बिनेंट डीएनए नूं इदां भी लिख सकते हाँ ये कोल एक जीन है वो तुहानूं पता ही है एंटीबायोटिक रजिस्ट करने वाली जीन है तो बच्चे किस तरह पता लगूगा कि जिहड़ा होस्ट है वो हुण एंटीबायोटिक नूं रजिस्ट करन लग पिया क्यों क्योंकि असीं उहदे अंदर एक नवां डीएनए पा दिता है ना ठीक है सो नैचुरली जो तुसीं इन्हां नूं मान लो किसी मीडियम दे विच पा दिता ठीक है RDNA दे कोल जीन हैगी है ठीक है जिहड़ी कि एंटीबायोटिक एम्पीसाइक्लिंग नूं रजिस्ट करती सी है ना उन्होंने तुसीं ईकोलाई दे सैल दे विच पा दिता नैचुरली ये बैक्टीरिया जिहड़ा हैगा एम्पीसाइक्लिन नूं रजिस्ट करेगा इदां दे बैक्टीरिया नूं जदों तुसीं उस मीडियम दे विच पाओगे जिहदे च तुसीं एंटीबायोटिक पाई हुई है जिहड़ियां वैराइटीज़ बैक्टीरिया दियां रजिस्ट कर पाणगियां एंटीबायोटिक नूं बर्दाश्त कर पाणगियां ठीक है ना वो बच जाणगियां जिहड़ियां नहीं कर पाणगियां ठीक है ना वो मर जाणगियां सो इस करके असीं सिलैक्ट कर सकते हाँ ठीक है सो किहड़ा सैल जिहड़ा हैगा ट्रांसफॉर्मड होया किहड़ा नहीं होया किहदे अंदर नवीआं जीन्स आईयां किहदे अंदर नवीआं जीन्स नहीं आईयां ठीक है जी अगे तुहाडे कोल आ जांदा फॉरनर जीन प्रोडक्ट्स असीं किद्दां तैयार करने हैं
ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਉੱਦਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ 2 ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ DNA ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ 8th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ DNA ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕੋਈ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀਨ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋ। ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਕਡ ਸਟਿਰਡ ਟੈਂਕ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸਟਿਰਡ ਟੈਂਕ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਵੈਸਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਨਸ ਹੈ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਐਜੀਟੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਝੁੱਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, pH ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਟੇਬਲ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਡਰੱਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ GMOs ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ GMOs ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫੋਰਨਰ ਜੀਨ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ DNA ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਜੈਨਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ 3 ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਟਰਾਂਸਜੀਨਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਨਸਿਸ। ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਹੀ GMOs ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ, RGH ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਈਸ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੀਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਸ਼ੀਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਲੋਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੀਪਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹਿਊਮਨ ਐਂਟੀ ਹੀਮੋਫਿਲਿਕ ਫੈਕਟਰ 9 ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੀਮੋਫਿਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ 9 ਪਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਪਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੀਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਸਿਸਟੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੂਲ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ੀਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਮਟਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮਿਲਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੂਲ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੀਨ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੈਟਿਨ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਨਸ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸ਼ੀਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਮਟਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਮਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਪਿਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਗ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਸ਼ੀਪ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗੋਟਸ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲੋਟ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟ, ਹੈ ਨਾ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੋਟਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੋਟਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਟਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ TPA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਪਲਾਜ਼ਮੀਨੋਜਨ ਐਕਟੀਵੇਟਰ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲੋਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ TPA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਕਾਊਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਊਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ cDNA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹਿਊਮਨ ਆਇਰਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਕਟੋਫੇਰਿਨ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ DNA ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹਿਊਮਨ ਆਇਰਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਰਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਕਟੋਫੈਰਿਨ। ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਪਿਗਸ, ਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬੋਵਿਨ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, BGH ਬੋਵਿਨ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਜੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੋਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਟਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਪਿਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਗਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੋਵਿਨ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਜੀਨਸ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿਗ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਰਗਨਸ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਟ, ਕਿਡਨੀ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਪਿਗ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਫਿਸ਼। ਫਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਾਰਪ, ਕੈਟ ਫਿਸ਼, ਸੈਲਮੋਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹੀ ਨੋਰਮਲ ਫਿਸ਼ ਉਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਆ ਗਈਆਂ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਮਾਊਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਨੋਰਮਲ ਮਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਮਾਊਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਮਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਊਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਮਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਗਸ, ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੈਸਟ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਿੜਕੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਟ ਮਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਆ ਜਾਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਇੰਸੂਲਿਨ, ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ, ਹਾਰਮੋਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡੀਬਲ ਵੈਕਸੀਨਸ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਬਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਲਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਊ ਕਲਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਵਧੇਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਰਫੁਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਗਏ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੂਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਗਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਬੱਚੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਯੀਸਟ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯੀਸਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ
ਨਿਊ ਜੀਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਬਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। TPA ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਕਲੋਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ, ਟਿਊਮਰ ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ? ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਯੂਜ਼ਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਇਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਈਕੋਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਈਕੋਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੋਵਿਨ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਅਸੀਂ ਕਾਉਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ। ਬੀਫ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਈਕੋਲਾਈ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਲੂਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੈਲੂਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਈਕੋਲਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲੂਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀਨ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਨ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ